सतनाम ओंकार है सतनाम, आद जुगाद सब सत। रविदास सत कह सामहे, टिकवै नाहि असत। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी पावन दोहे के अंदर सानू ये समझाना कर रहे कि वो परम पिता का नाम सच है ते नाम दे नाल ही वो परमात्मा भी सच है। परमात्मा हर एक वस्तु दे अंदर, प्रकृति दे अंदर रमिया होया है। सतगुरु रविदास महाराज जी अपने जीवन काल दे अंदर संसार नूं भगती दे मार्ग ते लगा के उन्हां दे मन दे विचों भय खत्म कर रहे सन, डर खत्म कर रहे सन। क्योंकि सतगुरु पातशाह जी दी बाणी दा फरमान है, सिंह शरण कत जाई है, जाओ जंब को गरास है। शेर दी शरण विच जाके अगर जे असीं गिद्दड़ां दा ही भेड़ियां दा ही डर रखना है तो फिर शेर दे नाल दोस्ती पाउण दा कोई फायदा नहीं है। जदों शेर दे नाल यारी लग गई, दोस्ती हो गई, तो बाकियां दे डर जिहड़े है खत्म कर देने चाहिए। इसलिए फिर जे सतगुरु पातशाह समझाउणा कर रहे कि जे शेर दे कोल जाके सानू ये गिद्दड़ ही खा जाण, ये भेड़िए ही खा जाण, तो फिर साडा शेर दे नाल उठण बैठण दा क्या फायदा होया। ठीक इसे तरह जदों असीं परमात्मा दे नाल जुड़ीए, परमात्मा दे नाल नाम दे नाल जुड़ांगे तो साडे मन च सारे ही भय खत्म हो जाणगे। मन च ख्याल आ जांदा है कि मैं अगर जे फलाने बाबे दी चादर नहीं चढ़ाई तो बाबा जी गुस्से हो जाणगे। जिस तरह आ कांवड़िए जल लैके तुरे है कि जे असी पानी नहीं चढ़ाया तो भगवान शिव जिहड़े है वो गुस्से हो जाणगे। जिस तरह मन च ख्याल आ जाता है, जे मैं देवी दी कड़ाही नहीं दिती तो देवी गुस्से हो जाएगी। पर गुरु प्यारिओ, उन्होंने तुहाडी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि ये काल्पनिक देवी देवते तुहाडे कोलों किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखते। देवते का अर्थ होंदा है जो देवता, देने वाला, सदा ही दिंदा है, ते देवी का अर्थ होंदा है सदा ही देण वाली। तुहाडे ते हुण देवी कौन है? सतगुरु पातशाह जी समझाते कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। ये सारी धरत ते इसकी प्रकृति जिहड़ी है दैविक रूप है। ते अगर जे असीं दैविक रूप का नुकसान करके असी देवी नूं रिझाउणा चाहिए कि वो देवी खुश होएगी? नहीं होएगी। सिर्फ तुहाडे मन दे वहम हन, मन दे ख्याल हन। जदों शंकर दियां जटावां दे विच गंगा वगदी तो की वो तुहाडे एक लोटे पानी की लोड़ है उसनूं? उसने तो अपनियां जटावां दे विच गंगा भी बहण तो जिहड़ी अगे रोकी दित्ती हुई है। ये तुहाडे मन दे ख्याल है। क्योंकि मैं जो गल कर रहा एक सिर्फ काल्पनिक चित्रां दे उपर मैं व्यंग कर रहा, क्योंकि काल्पनिक देवी देवते तुहाडे मन की उपज है और तुसीं उसे मन की उपज दे विच अंध विश्वास दे विच ये कर्म कर रहे हो। गुरु प्रेमियों, अगर जे असीं बचपन दे विच पढ़े लिखे हुंदे, पढ़दे, स्कूल दा बस्ता चकदे, तो अज सानू एक कांवड़ चक्कण की लोड़ नहीं पैनी सी। मैं खुद एक गल होर देखी कि जो लोग कांवड़ लैके आ रहे हैं उन्हां दे विच मे बी 95% जिहड़े लोग है वो सब SC OBC लोकां दे नाल
ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। SC OBC ਆਦਿ ST ਆਦਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਤਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीनों युग तीनों दृढ़ है, कल केवल नाम आधार। कहते तिन्ने युगां च ये तिन्ने चीज़ां बतीत हो गई। नाम सिर्फ कल युग दे विच है ते उस चीज़ नूं छड्ड के असीं कर रहे हैं दुआपर दे काम। माफ़ करना है, मैं उन्हां ग्रंथां दे आधार ते गल्लां कर रहा जिन्हां ग्रंथां ने तुहानूं अज तक मानसिक गुलाम बनाया होया है, क्योंकि मेरे सतगुरु रविदास जी की बाणी तुहानूं मानसिक गुलामी तो आज़ाद करदी है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੈਵਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਂਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਵ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਵਰਗ ਜਾਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਪਨ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ 4 ਵੀਲਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਕੀ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੁਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਵਸੈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜੋ ਭਗਦੜ ਮਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ, ਉਹ ਪੀਰ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਖਿਆਲ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੋ ਮਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂੰਦ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਆਸ ਲਾ ਲਓਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਔਰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ, ਅਨਿਅਥਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਭਾਵ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਓ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਸਾਧੇ ਸਭ ਸਦੇ, ਸਭ ਸਾਧੇ ਸਭ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਸਾਧੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਭ ਵੀ ਸਾਧੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ,
ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਾਂ ਨਾ ਜਪੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਦ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬ ਮੋਹੇ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਾਓ ਹੋਏ, ਠਹਿਰਾਵ ਹੋਏ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ। ਸੰਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਤ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ, ਸਭੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਫਿਰ 2 ਮਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੀਵਾਂ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਆ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 10-15 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 56 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40 ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 32 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਣਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣਾ ਪਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇਵਨੇਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦਇਆ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹਿਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿਆਲ ਬੁਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਧਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੈਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਜਲ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚੁੰਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਵਲ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 52 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੱਤਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਵੈਸ਼ਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸਹੇ ਮਾਮੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਬਾਦਾਨ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠਹਿਰਾਵ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਹਿਕਾਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਬਾਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਦਾਨ।
ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਲਤੀ ਮਤ ਕਰੋ, ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਰਮਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਠਹਿਰਾਵ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੇ ਛੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ ਨਿਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਠਹਿਰਾਵ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ, ਐਸਾ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰਹਿ ਜਿਉਂ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਮ ਮਹਿਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਟਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ 99.9% ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਬਾਕੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚ ਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗਰ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਠਹਿਰਾਵ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਵਾਲਾ ਨੇਚਰਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਚਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਚਲਤਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਕਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰਲੀ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਠਹਿਰਾਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਲਏ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੋਭੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਨੋਭੰਜਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਭੰਜਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹੈ ਕੇਵਲ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 5000 ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 5000 ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਭਵਨ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਅਮਲੀਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਸਕਾਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤਦ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਨਿਆਤਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਆਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟ ਨੱਠਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਸੰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸੰਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੋਗੇ, ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਲਿਆਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰੈਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਆੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਗਾਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਹ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰੋ ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਉਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਖੁਦ ਚੁਣੋ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਆਦਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਰਮਾਇਣ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਅਜੀਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ XYZ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 16,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 80,000 ਰੁਪਈਆ। ਕਿੱਥੇ 16, ਕਿੱਥੇ 80? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਵਪਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ
ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ 2 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1 ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੱਟ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਜੱਟ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੁੱਗੋਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੱਟ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨਟੀਜ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਕਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 131 MP ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਨਿਆਥਾ ਧਰਮ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣੀਏ, ਕਾਇਰ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਏਕੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਏਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਰਤੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੋਟ ਤੇ 1 ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 2 ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਸਮੂਹ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।